પરમાર સાહેબ દુકરણ સાહેબનું સન્માન કરે છે। હરિઓમ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी दादा भगवान, सबके अंदर में दादा भगवान प्रतिष्ठित है, उसी को जानने के लिए हम लोग आए हैं। और ये साहब जी हमको जनाने के लिए बापू बैठे हुए हैं। वास्तव में सबके अंदर में है। कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरी साइयाँ सोनी सैज न कोई, अब बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट हुई। पानी सर्वत्र है, लेकिन जहाँ बोरिंग दसाएंगे वहीं पानी होएगा। तो सभी अंतःकर सभी के हृदय में हृदय देश से तिष्ठति परमात्मा। अब बापू तो देखिए हम लोगों का आदमी का शरीर जो है बाद में शरीर पक जाता है, बुढ़ा हो जाता है, लेकिन आदमी का चित्त नहीं पकता है। अज्ञानी आदमी का बाद में शरीर तो पक जाता है, बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन चित्त नहीं पकता है। लेकिन संतों का पहले चित्त पक जाता है, बाद में शरीर पकता है। तो ऐसे ही हमारे बापू का जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहीं कबीर चुंबक बना बिना क्यों जीते संग्राम। जैसा कहता वैसा करता है कि नहीं। सबसे बड़ी बात उपदेशता की ये है कि जो उपदेश देने के लिए हम जा रहे हैं, उस उपदेश को उपदेश देने के पूर्व ही अपने जीवन में ढाल ले, अपने जीवन में चरितार्थ कर ले, तत्पश्चात कहे तो वो बात पर लगती है और पड़ती है। और वो बात बापू हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी उतार लिए हैं। इनका ऊपर अंदर भी लाल है, बाहर भी ये सम्यक प्रकारेण सन्यासी, जो ठीक प्रकार सन्यास का अर्थ यही है। देखिए यानी कि मतलब ये सफ़ेद है, ये तो ऊपर का भेष है। कहने का मतलब मेरा इतने था कि स्वामी का जो बोली वचन है अंतःकरण में, जो इनके जीवन में घटा है, जो इनके अंतःकरण में बात उतरी है, जो जचा है, जो अनुभव किया है, वो बात बापू बोलते हैं। आप बहुत प्यारी हमको लगती है। जैसे संपूर्णानंद बापू का मैं दर्शन किया, लेकिन उनका तो शरीर अभी नहीं रहा, दादा भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनका वाणी वचन तो बिल्कुल बहुत सुंदर है, हमको बहुत प्यारी लगती है और सबके लिए है। तो मैं क्या कहूँ, बापू का ही वचन हम लोग श्रवण करने आए हैं, सुनेंगे। और इनका श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, जो वचन बोले इनके वचन को, वाणी को, इनके रहनी गानी आचार विचार को हम अपने जीवन में ढाल लेंगे तो जीवन हमारा भी बन जाएगा। नहीं तो आए और चले गए। इसलिए मैं हमारे विचार से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बापू का आदेश हुआ 1 मिनट बोलना से ज़्यादा हो गया। सभी के हृदय में रहा हुआ परमात्मा चैतन्यात्मा को मेरा नमस्कार। साहिब बन गई। खूब सुंदर દુકરણ સાહેબે સુંદર આપને અત્યારે સત્સંગ કર્યો। હવે નરેશભાઈ પંડ્યા સ્વામીજીનું આજે પૂજન કરવા માગે છે। यन्मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम। હવે દીપકભાઈ જાદવ સ્વામીજીનું પૂજન કરે છે। ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। ઓમ ઓમ सहनावतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विद्विषावहे। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। આજે આપણે અષ્ટાવક્ર ગીતામાં જનક રાજાને જે બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું એનો પહેલો શ્લોક ગઈકાલે થોડોક આપણે કહ્યો. આજે એનો બીજો શ્લોક આપણે શરૂ કરીએ છીએ. બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું એમ આપણે બોલીએ છીએ વ્યવહારિક ભાષામાં, પણ જે સ્વરૂપમાં હતા તે જે સ્વરૂપ આજે એમને ચોખ્ખું થયું, કારણ કે એને જે આવરણ હતું એ આવરણ હટ્યું. બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું એમ નહીં, પણ આવરણ હટ્યું એટલે સાચું સ્વરૂપ જાણ્યું. બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન પહેલાં નહોતું અને હવે આવ્યું, અથવા તો બ્રહ્મ તત્વ પહેલાં નહોતું અને હવે એની પાસે આવ્યું. આપણે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા ઘણી વાર કરી છે કે સર્વત્ર છે, સર્વકાળે છે. બે જ વસ્તુ યાદ રાખો, સર્વત્ર છે અને સર્વકાળે છે. સર્વ એટલે કોઈ જગ્યાએ નથી એવું નથી. સર્વકાળે એટલે કોઈ કાળ, કોઈ સમય, કોઈ એક પળ, એક સેકન્ડ, સેકન્ડનો 1000મો ભાગ કે 1,00,000મો ભાગ નથી એવું છે જ નહીં આખા બ્રહ્માંડમાં. તો હવે એને લાવવાની કે લઈ જવાની કે નવું કરવાનું કે જૂનું કરવાનું કોઈ સવાલ નથી. કરોડો વર્ષથી આપણે ભૂલી ગયા છીએ અને જેની પાછળ આપણા કરોડો જન્મના સંસ્કારો એટલા બધા લાગી ગયા છે કે આપણું સાચું સ્વરૂપ આપણે જાણી શકતા નથી. હકીકત આ જ છે. એવી જ રીતે જનક રાજાની પણ આ જ પરિસ્થિતિ થઈ. જનક રાજા ને જે પેલા વિદ્વાનો હતા અને ત્યાર પછી એમને જે અષ્ટાવક્રજી મળ્યા અને એમને જે બ્રહ્મ જ્ઞાન કરાવ્યું. ગઈકાલે મેં કીધું કે 25 શ્લોક એમને કહેવામાં આવ્યા, એટલે કે જે અગાઉ આપણે એક વાત થઈ ગઈ છે કે સૂકા લાકડા જેવા, કોલસા જેવા અને દારૂગોળ જેવા. હવે દારૂગોળ જેવા તો નહીં, પણ કોલસા જેવા તો જનક રાજાને આપણે કહી શકીએ, કારણ કે એને 25 શ્લોકમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. 25 શ્લોક જે છે એ 25 શ્લોક આગળ કહેવાઈ ગયા છે ઘણા શિબિરોમાં. પણ છતાંય એ તું ગ્રસ્તી નથી, તું વાનપ્રસ્થામાં નથી, તું બ્રાહ્મણ નથી, તું ક્ષત્રિય નથી, તું મનુષ્ય નથી, તું બળવાન નથી, તું રાજા નથી. આ રીતે એને ટોક્કર મારી મારીને તો તું શું છો? કારણ કે જ્યારે હું તમને એમ કહું કોઈ વ્યક્તિને
કે તું બ્રાહ્મણ નથી, તું ક્ષત્રિય નથી, તું મનુષ્ય નથી, તારું નામ ફલાણું ફલાણું છે નથી, તો સવાલ તો ઊભો થાય ને કે જો હું આ ન હોઉં તો હું શું છું? જ્યારે એક વસ્તુ કાઢો, બીજી વસ્તુ કાઢો, ત્રીજી વસ્તુ કાઢો, પછી બચે છે શું? કે જે નિત્ય હોય તે. જે અનિત્ય છે એક એક વસ્તુને તમે જોઈશો, અત્યારે જે તમને સ્થિર લાગે છે એ બધી સ્થિર નથી. જે વસ્તુ વિજ્ઞાન પણ એમ કહે છે, આપણા શાસ્ત્રની સાથે વિજ્ઞાનનો સહકાર છે. વિજ્ઞાન પણ એમ કહે છે તમે જે પદાર્થને જુઓ છો એ પદાર્થ બીજી ક્ષણે હોતો નથી. અને આપણા ઋષિમુનિઓએ શાસ્ત્રની અંદર પણ કીધું છે કે તમે જે પદાર્થને જુઓ છો એ પદાર્થ બીજી ક્ષણે નથી. જેમ ધોરિયાનું પાણી ચાલ્યું જતું હોય, ધોરિયામાં પાણી ચાલ્યું જતું હોય, તમે ધોરિયાના પાણી, ચાલતા પાણીની સામે જુઓ તો તમને એમ જ લાગે કે હું પાણીને જોઉં છું. તમને એમ જ લાગે કે હું પાણીને જોઉં છું, પણ તમે જે પાણીને જોયું હતું એ પાણી તો ક્યાંનું જતું રહ્યું? છતાં તમને એમ લાગે છે કે હું એ પાણીને જોઉં છું. જે પાણીને જોયું એ બીજી ક્ષણે તો પાણી ક્યારનું વી ગયું. એવી જ રીતે સૃષ્ટિના કોઈ પણ પદાર્થના પરમાણુઓ ફરી રહ્યા છે. એ આપણને ખ્યાલ નથી. એવી રીતે આપણા શરીરના પણ થઈ રહ્યા છે. એમ તો જોઈ શકો એમ છો કે શરીરમાં આજે 10-15 વર્ષ પહેલાં તમે જેવા હતા એવું તમારું આજે શરીર નથી. તો આ પાછળ બધું નાશ થઈ રહ્યું છે. એ કહેવા પાછળનો મારો હેતુ એ છે કે જો નાશ થતું હોય એ તમારું તમે મારું કેમ માનો છો? અને એ જે માનો કે આ ટેબલ નાશ થવાનું છે, આ નાશ થવાનું છે, આ શરીર નાશ થવાનું છે, આમાંથી કોઈ બધી વસ્તુ નાશ થવાની છે, તો મારે એને મારું કેમ માનવું? મારી સાથે કંઈ છે જ નહીં આવવાનું. એટલે એના તરફનો જે મોહ છે, જે આપણે સંસારના દરેક વ્યક્તિનું એક જગત છે, દરેક વ્યક્તિનું. અને દરેક વ્યક્તિનું એટલે દરેક વ્યક્તિનું આ અમારું ઘર છે, આ અમારો ધંધો છે, આટલા અમારા ધંધાના ભાઈઓ બહેનો છે, આટલા અમારા સગાવાલાઓ છે, એક એનું વર્તુળ. એવું દરેકનું જગત નાનું હોય મોટું હોય, પણ દરેક વ્યક્તિનું એક જગત છે સ્વતંત્ર. એ જગત તમારું કાયમી નથી. એ જગતની અંદર કેટલાય ઉથલ પાથલો થાય છે, કેટલાય જાય છે, આવે છે. અને છેવટે તમે પણ જેને તમે શરીર માનીને બેઠા છો એ પણ તમને તમારું રહેવાનું નથી. તમારે એ છોડવું પડશે. શરીર છોડતું નથી. તમારે એ શરીર એવું થઈ જશે એક વખત કે જે તમને નકામવું. જ્યારે શરીર નકામું થઈ જશે, તમને સાથ નહીં આપે, ત્યારે તમારે છોડવું જ પડશે. અને એ જે છોડે છે એ આ સૂક્ષ્મ શરીર. એ એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે, નથી એવું તો નથી જ. અત્યારે સંચાલન કરે છે આ શરીરમાં, અત્યારે આ સંચાલન કરે છે તમારા શરીરમાં. ઈવડું આ સૂક્ષ્મ શરીર સાંભળે છે બધા. એટલે છે તો ખરું, પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે, અતિ સૂક્ષ્મ છે. એટલે આપણી આંખની મર્યાદા, જે સૂક્ષ્મ તત્વ જોવાની જે છે એ મર્યાદાથી બહાર છે. એટલે આપણે એને જોઈ શકતા નથી. અને જાય છે, આવે છે, એ તો આપણે અનુભવીએ છીએ.
અને એક વાત હવે થઈ ગઈ છે કે આપણે જે આ શરીર છે એ નિર્દોષ છે અને આને ફરવાનું છે. આ જ્યાં સુધી આની અંદર જે નીચે આપણે લખ્યું હતું કે સંચિત કર્મ, કરોડો જન્મના શુભ અને અશુભ સંચિત કર્મો આપણી સાથે છે. એ આપણે અહંકાર એનો જવાબદાર હતો. હવે આપણે આમાંથી મુક્ત થવું છે. જેમ જનક રાજાને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું અને જનક રાજા મુક્ત થયા, તો આપણે પણ મુક્ત તો થવું જ છે, થવું જ પડશે. ક્યાં સુધી આમનામ જન્મ મરણ, પૃથ્વી નહીં હોય, ચંદ્ર નહીં હોય, ગ્રહો નહીં હોય. જો તમે કંઈ નહીં કરી શકો તો આપણે તો તમારે તો રહેવું જ પડશે ને ભોગવવું જ પડશે. ગીતા કહે છે કે સૂર્ય નહીં હોય, 4 અબજ 32 કરોડ વર્ષે આખા વિશ્વનો નાશ થઈ જાય છે. સૂર્ય નહીં હોય, ગ્રહો નહીં હોય, નક્ષત્રો નહીં હોય, પૃથ્વી નહીં હોય, પાણી નહીં હોય, કાંઈ નહીં હોય, ત્યારે એક રાયના બીજ જેવો એ જીવ બધા સંસ્કારો સાથે કરોડો જન્મ અંધકારમાં પડ્યો રહે છે. 4 અબજ 32 કરોડ વર્ષ આ જીવ રાયના દાણા જેવો અંધકારમાં પડ્યો રહે છે. પછી પાછું નવું શરીર, નવું જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ત્યારે પાછો નવો ઈશ્વરથી એને કર્મો એના ચાલુ થાય. આ અહંકારને જે એક પાટિયામાં એક કપડાથી ભૂસી નાખ્યો એમ એટલો સહેલો નથી. કપડાથી સ્વામીજીએ ભૂસી નાખ્યો એટલો સહેલો નથી. કરોડો જન્મથી જવાબદાર બધા સંચિત કર્મોનું આખું પોટલું એનું છે અને એ એનો જવાબદાર છે. અને એને લઈને આપણે બધું ભોગવવું પડે છે અને શરીરને પણ એવું ભોગવવું પડે છે અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એને પણ બધું ભોગવવું પડે છે. એ અહંકારના હિસાબે તપ કરીને અહંકારને બાળવાનો છે. આપણે બ્રહ્મજ્ઞાન તો થઈ ચૂકેલું છે, માત્ર અહંકારને બાળો એટલે પછી બધું કાંઈ જતું નથી. સંચિત કર્મોની જવાબદારી પણ આપણી હવે રહેતી નથી, કારણ કે સંચિત કર્મો કર્યા કોણે? મારે આ ખાવું છે ને મારે આ ખાવું છે, મારે આને મારવો છે ને આને મારે આ કરવું છે, એ બધું કર્યું કોણે? અહંકારે. તો અહંકાર એક. અને બીજું કે અહંકાર જે છે એક શાસ્ત્ર સંમત છે કે જે આવે છે એ જાય છે. જ્યારે બાળક હતું 20 દિવસનું કે 10 દિવસનું, ત્યારે એનામાં અહંકાર હતો, એટલે એને ભગવાન સ્વરૂપ કીધું છે બાળકને. એને મન હતું, બુદ્ધિ હતી. 20 દિવસના બાળકને તમે જુઓ, બરોબર એનું પરીક્ષણ કરો કે એને હું છોકરો છું કે છોકરી છું નથી ખબર. એને ઓઢાડ્યું છે કે પહેરાવ્યું છે કે નથી પહેરાવ્યું એને ખબર નથી. એનું શું નામ છે એને ખબર નથી. એને શું સમય છે એને ખબર નથી. એને ક્યાં આપણે ઘરમાં છે એને ખબર નથી. એના મા બાપ કોણ છે એને ખબર નથી. એને રાત દિવસની ખબર નથી. એને ખાવા પીવાની ભાન નથી. એને સંદાસ કર્યું છે તો કઈ જગ્યાએ શું છે અને ગંદકીમાં પોતે પડ્યો છે કે સ્વચ્છતામાં પડ્યો છે એને ખબર નથી. જો આવું બધું ન હોય, આવી ખબર નથી, એવી જે સ્થિતિ છે એટલે કે અહંકાર નથી, મન નથી, બુદ્ધિ નથી, ચિત્ત નથી. એ બધા બીજના રૂપમાં હતા અને ધીમે ધીમે આહારમાંથી ઊભા થયા. આહારમાંથી એને ફણગા ફૂટ્યા અને જેવો જેવો એ બાળકને આહાર આપવામાં આવ્યો એવા એવા એનામાં સંસ્કાર
થતા ગયા. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે પછી અહંકાર આવ્યો, પછી એને ખબર પડી કે મારું નામ આ છે, હું તો આનો ભાઈ છું, આ મારી માં છે, આ મારો બાપ છે. એ જેમ એણે ખોરાક ખાધો, માનું દૂધ પીધું, દૂધ એ એનો આહાર છે, અને પછી ધીમે ધીમે ખોરાક ખાવા માંડ્યો. એટલે એનામાં પછી અહંકાર ને મન બુદ્ધિ ચિત્ત ને બધું વિકાસ થયો. અને આ વિકાસ થયા પછી કર્મો ચાલુ થઈ ગયા. સંચિત કર્મો તો હારી લઈને જ આવ્યો છે, અને નવા કર્મો પાછા ચાલુ થયા. એટલે હું તમને એમ કહું છું કે અહંકાર જો આવેલો છે તો એને મારી શકાય, બહારથી ઊભો થયેલો છે. પણ આપણે એ તૈયારી નથી. કારણ કે અત્યારે જે વર્તમાનમાં જે આપણું જગત છે એ જગત છોડવા તૈયાર નથી, એમાં ફસાઈ ગયેલા છે. ઇન્દ્રને એમ થયું એક વખત, ઇન્દ્રને એમ થયું એક વખત કે આ બધા હલકા માલકી જાતમાં જે જીવો જાય છે તો હું એક અખતરો તો કરી જાઉં. કે હલકા માલકી જાતમાં મોહ કેવો હોય છે. એટલે ઇન્દ્રાસન છોડી અને એક ભૂંડળીના શરીરમાં દાખલ થઈ ગયા. અને એ ભૂંડળીમાંથી 10-15 બચ્ચા નીકળ્યા. એમાં એક બચ્ચું એ ઇન્દ્ર રાજા એ બચ્ચામાં હતા. ધીમે ધીમે બચ્ચું મોટું થયું, અને બચ્ચું મોટું થતા મોટો ભૂંડળો થઈ ગયો. અને પછી તો ભૂંડળી આવીને એને પાછા થોડાક ચકા બચ્ચા થયા, અને એનો એક વિસ્તાર આપણે કચરામાં ગંદકીમાં ગટરમાં ફરવા માંડ્યો. મોજ થઈ ગઈ ભૂંડળાને. તો ઉપર સ્વર્ગની અંદર દેવોને થયું કે આપણા ઇન્દ્ર રાજા ક્યાંય ગયા, આપણા ઇન્દ્ર રાજા ક્યાંય ગયા, ગોતો ગોતો ગોતો. બધા દેવો ગોતવા માંડ્યા. ત્યાં તો પૃથ્વીલોકની અંદર એ ગટરની અંદર પોતાના કચા બચા અને ભૂંડળી સાથે ખાતા હતા ને પીતા હતા, મોજ કરતા હતા. દેવો આવ્યા અને બધા પગે લાગી કે મહારાજ તમે અહીં ક્યાં આવ્યા, તમે અહીં ક્યાં આવ્યા? આ તમારું ઇન્દ્રાસન ખાલી છે, તમારું ઇન્દ્રાસન ખાલી છે, તમે આમાંથી છૂટો. તો દેવોને કીધું મને તો અહીં બહુ મજા છે, ઇન્દ્રાસન નથી મારે જોતું. તમે વિચાર કરો કે આ સંસાર કેવો છે. આ નથી છૂટતું એનો દાખલો દઉં છું કે ઇન્દ્રાસન જેવું ઇન્દ્રાસન છોડી અને જો ભૂંડળીનું જીવન પોતાને ગમતું હોય તો આપણે તો આપણું જે છે એ છોડવું ગમતું નથી. એનું કારણ કે તમને સત્ય લાગે છે, એના પ્રત્યે પ્રેમ છે. મૈત્રી ઉપનિષદની અંદર એમ કીધું કાત્યાયને મૈત્રીને એમ કીધું કે તને હું વાલો લાગુ છું, તને હું વાલો લાગુ છું એનું કારણ મારા તરફથી તને સુખ મળે છે એટલે, અને તું મને વાલી લાગસ એનું કારણ તારા તરફથી મને સુખ મળે છે એટલે.
આ સંસાર પછી લોઢાની વસ્તુ હોય, લાકડાની હોય, કે જીવિત હોય, કે ભાઈ હોય, બેન હોય, કે પિતા હોય, કે પત્ની હોય, બધા અરસપરસ એકબીજાના સુખોથી સંકળાયેલા છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. એકબીજાના સુખોથી અરસપરસ સંકળાયેલા છે, અને એ સંકળાયેલા હોવાના જે સમૂહ છે એને આપણે પોતપોતાનો સંસાર કહીએ છીએ. બધા ભાઈઓ બહેનો વાંચી શકે એમ છે. જનક રાજાએ બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી પોતાને શું અનુભવ થયો, અથવા તો પોતે જગતને કેવી રીતે જોવે છે, અથવા હું એમ કહું કે ખરેખર સાચી સ્થિતિ એની જે થઈ એ આપણને આ શબ્દો દ્વારા જણાવે છે. એની પોતાની જે ખરેખર સ્થિતિ જે અજ્ઞાન કાળમાં પણ હતી એ અજ્ઞાન કાળમાં જાણતા નહોતા, અને હવે જે જ્ઞાન કાળમાં એણે જાણી એવી સ્થિતિ જે છે એ એમણે આ બીજા શ્લોકમાં કહી. હવે અહીં જે હું શબ્દ વાપર્યો છે અને અત્યારે આપણે જે હું શબ્દ વાપરીએ છીએ એ હુંમાં બહુ ફેર છે. એને માટે મારે થોડીક વાત કરવી પડશે આગળથી. મનુષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, એ બ્રહ્મજ્ઞાનને અધિકારી છે. જન્મ જ્યારે એનો થાય છે અને ત્યારે એ પોઈન્ટ ઉપર જન્મ થાય છે ત્યારે, અને એ સમયે આકાશની સ્થિતિ કઈ હતી એ પ્રમાણે ગ્રહો નક્ષત્રો જે ડિગ્રીમાં હતા એ ડિગ્રીમાં એના જે લખાઈ ગયા જન્માક્ષરો કે આટલા અઢી વર્ષનું એને શનિની દશા છે ને પછી શુક્રની દશા છે ને આ છે તે છે, એ બધા શેડ્યુલ માનો કે આખું ગોઠવતા બધાનો સરવાળો કરતાં 80 વર્ષ થાય છે, તો 80 વર્ષ એને એની આયુષ થઈ ગઈ. હવે એના જે સંચિત કર્મોનો જે જથ્થો છે એમાંથી અમુક ભાગ એમાંથી ઇસ્યુ થયો, અને એના શુભ કર્મોમાં અશુભ કર્મો, એના શનિમાં અશુભ કર્મો ગોઠવાઈ ગયા, શુભ કર્મો શુક્રમાં ગોઠવાઈ ગયા, બુધમાં ગોઠવાઈ ગયા. એમ એના જે સંચિત કર્મો હતા એમાંથી 1% ભાગ એમાંથી લઈ અને આમાં ગોઠવાઈ ગયો. પરંતુ એનું ઠેઠ સુધી 80 વર્ષ સુધીમાં, હવે 80 વર્ષ સુધીની અંદર એને જે માનો કે હવે એને શુક્રની દશા છે, ત્યાર પછી એને શનિની દશા આવે છે, ત્યાર પછી એને રાહુની દશામાં આવે છે, છેલ્લે અને રાહુમાં એનું શરીર છૂટી જાય છે. આ એક મનુષ્ય સ્ત્રી પુરુષનું ઘડતર થઈ ગયું, ગોઠવાઈ ગયું જન્મથી મૃત્યુ સુધીનું. એની અંદર મોક્ષ મળશે એ ભવિષ્યમાં આમાં ક્યાંય છે નહીં. મુક્તિ મળશે કે એને બ્રહ્મજ્ઞાન થશે એ એમાં નથી. હોશિયાર છે, બુદ્ધિ કરશે, બુદ્ધિશાળી થશે, ખૂબ ભક્તિ કરશે, ખૂબ મોટો વેપારી થશે, મોટો ડૉક્ટર થશે, એવું બધું છે. કારણ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, ધર્મ, અર્થ,
કામ અને મોક્ષ પુરુષાર્થથી મેળવવાના છે. પુરુષાર્થથી મેળવવાના છે. અર્થ, ધર્મ આ બધા તમારે મોક્ષ માટે તમારે પુરુષાર્થ કરવો પડશે. પુરુષાર્થ કરવો પડશે. પુરુષાર્થ વગર તમને મોક્ષ શક્ય નથી. માટે જ જે કંઈક એક આપણા સમાજમાં એક માન્યતા છે, એવી માન્યતા છે કે કોઈ ગુરુ આપણા માથે હાથ મૂકી દે અને આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. પહેલે દિવસે મેં કીધું હતું, પણ છતાંય આજે હું બીજે દિવસે કહું છું કે કોઈ ગુરુનો હાથ ખેંચી અને માથા ઉપર મૂકી દો, કે ગુરુને પાસે એવી માગણી કરો કે મારા માથે હાથ મૂકો, અથવા તો ગુરુથી જાણે અજાણે મુકાઈ જાય તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય છે, કે મને ધબ્બો મારે દે કે મારું કલ્યાણ થઈ જાય છે, એ વાત તદ્દન ખોટી છે. તમારે પુરુષાર્થ કરવો જ પડશે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પુરુષાર્થથી જ મળે છે. આ વાત પાકી છે. અને એ પુરુષાર્થ એકદમ સચોટ અને સારો હોવો જોઈએ. હવે અને તમને કીધું કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન ને અર્જુન બંને મિત્રો જેવા હતા. કૃષ્ણ તો કૃષ્ણ જ હતા, ભગવાન હતા, સાક્ષાત હતા. તો પણ અર્જુનને હાથ મૂકીને કલ્યાણ નથી કરી દીધું. અર્જુનને 700 શ્લોક કીધા, અને 700 શ્લોક કીધા, અને છતાંય એ વખતે તો એને મુક્તિ નથી મળી. એ તો પછી વાત બહુ લાંબી છે, પણ એનું કલ્યાણ નથી થયું અર્જુનનું. આખી ગીતા સાંભળી છતાંય એ ક્યારેક જો પ્રસંગ આવશે, હજી થોડા દિવસ છે ત્યારે હું તમને વાત કરીશ, કારણ કે મૂળ આ વાત પાછી વહી જાય છે. એટલે પુરુષાર્થ છે. હવે હું આ કહેવા પાછળનો હેતુ એ છે કે તો બ્રહ્મજ્ઞાન થયું પુરુષાર્થ કરીને. હવે એક વ્યક્તિ એવી છે કે એને નાનપણથી સંસ્કારો સારા હતા અને એ પુરુષાર્થ કરવા માંડ્યો. પુરુષાર્થ એટલે પોતે ભક્તિ કરવા માંડ્યો. ભક્તિના પ્રકાર અનેક છે, એ તો વાત થઈ ગઈ. હું એને સાધના કહું છું, તપ કહું છું, પુરુષાર્થ કહું છું, જે ગણો તે. પણ એ તમારે જપ, તપ, દાન, યજ્ઞ, સેવા અને પ્રાયશ્ચિત એ સિવાયની જે સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારથી બીજાના હિત માટેનું કામ, બીજાના હિત માટેનું કર્મ, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, પોતાની પ્રશંસા સાંભળ્યા વગર, જો અહંકાર વગર થતી હોય તો એ બધી સાધના છે. તમે રોડ ઉપર ચાલ્યા જાઓ છો, તમે એક આંધળાને જોયો અને એને સામે કાંઠે જવું છે, તો તમે ચાલતા ચાલતા તમને ખબર પડી કે આને સામે કાંઠે જવું છે, તો તમે એને લાકડીથી દોરી અને સામે કાંઠે મૂકી આવી અને તમે ચાલતા થઈ ગયા. તો તમે એક સાધનાનું એક કામ કરી દીધું. આવું સંસારમાં હાલતા ચાલતા બધું થઈ શકે છે. અત્યારે શિક્ષણમાં આવતું નથી. અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે અમારી એક બુક રાખવામાં આવતી કે તમે સારું કામ શું કર્યું, અને એના પરીક્ષામાં માર્ક મળતા. કે ભાઈ મેં એક ચકલીનું બચ્ચું માળામાંથી હેઠું પડી ગયું, ત્યારે એને મેં નીચેથી લઈને માળામાં મૂકી દીધું. પછી એમ કે ભાઈ એક આંધળો માણસ હતો એને મેં આમ કરી આવ્યો. એ અમારે બુકમાં લખવામાં આવતું, અને પછી અમે પુસ્તક, એ જે બુક છે એ અમે અમારા સાહેબને બતાવવામાં આવતી, અને એના અમને માર્ક મળવામાં આવતા, અને ઠેઠ પરીક્ષામાં એની મદદ મળતી હતી એના માર્કની. એટલે છોકરાઓને નાનપણથી આવા પરોપકારના સંસ્કારો, કે એક કોડિયું પેલું હતું અને એમાં પાણી નહોતું, મેં પાણી રેડી દીધું,
આવા છોકરાઓમાં અમે ભણતા ત્યારે આવું અમારે આવતું હતું, અત્યારે નથી આવતું. હવે મૂળ વાત કે આવી રીતે કંઈક પણ છૂટું છવાયું અથવા એક ધારું કંઈક પણ બીજાના હિત માટે કામ થતું હોય તો એ સાધના છે. અને એ સાધના અંતમાં તમને ચિત્ત શુદ્ધિ કરે છે. અને ચિત્ત શુદ્ધિ એટલે હવે જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે જે અહંકાર છે એ અહંકારનો ધીમે ધીમે જોર ઓછું થતું જાય અને તમારા બુદ્ધિનું જોર વધતું જાય, એ સ્થિતિ આવવી એનું નામ ચિત્ત શુદ્ધિ. ચિત્ત શુદ્ધિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે હજી સંસારમાં નો રસ રહેશે. અને ચિત્ત શુદ્ધિ થયા પછી સંસાર તરફનો અભાવ આવશે. અભાવ આવવો એ જરૂરી છે. અત્યારે તમને એમ થાય કે ફલાણો મારો મરી ગયો તો આને રડવું નથી આવતું, પણ તમને જ્યારે વૈરાગ્ય આવશે, આ તો આપણે તો કેટલાય આપણા સગાવાલાઓને શમશાનમાં મૂકી આવ્યા, કેટલાયને બાળી આવ્યા, છતાં હજી આપણે એવા નહીં હોય, આપણને વૈરાગ્ય નથી આવતો. મરવાના છે એ તો મરવાના છે, એમાં કાંઈ ફેરફાર પડવાનો નથી. આપણે પણ મરવાના છીએ, આપણા સગાવાલાએ પણ મરવા, એવો મોહ છે નો. આ એક ઘટમાળ કરોડો વર્ષથી ચાલી આવે છે. એમાં આપણે મારો ભાઈ, મારો બેન ને મારું આ રોવું કકડવું ના એનાથી કાંઈ ફેરફાર થાવ, જે એક પ્રકૃતિના નિયમમાં કોઈ ફેરફાર કરી શક્યું નથી, કરવાનું નથી. જે ઘટમાળ છે એ ઘટી રહી છે. હવે વાત ક્યાં છે કે તમે સાધના કરતા કરતા તમે આગળ આવ્યા. આગળ આવતા આવતા તમને મોહ, સંસારનો મોહ ઘટતો ગયો અને ઘટતા 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 તમારા એક સમય એવો આવ્યો કે તમે બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. પુરુષાર્થથી બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. બ્રહ્મજ્ઞાન એટલે હું મારું સાચું સ્વરૂપ મને સમજાયું. બ્રહ્મજ્ઞાન થયું એટલે જગત શું છે, એમાં પરમ તત્વ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, અને પ્રકૃતિ શું છે અને પુરુષ એટલે કે પરમ તત્વ જે છે એ શું છે, એનું એક ભાન થાય છે બ્રહ્મજ્ઞાનમાં. એ જનક રાજાને પણ આ રીતે જ એમને એક ભાન થયું. હવે આપણે તો પ્રત્યક્ષ રીતે અરે અપરોક્ષ રીતે તો સાધના કર્યા વગર થઈ શકે એમ નથી, એ તો જાણીએ છીએ. પણ પરોક્ષ જ્ઞાન જો હોય તો થોડું ઘણું, પણ પરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી એક બહુ લાલબત્તી છે કે તમને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું તો ક્યારેય ફૂલાઈ જવું નહીં કે હું આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મને થઈ ગયું છે અને હવે મારે હવે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી, બસ હું તો હવે બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું, હવે તો મને મોક્ષ મળી ગયો છે, એમ સમજવાનું નથી. જ્યારે જ્યારે એવી સ્થિતિ થાય, જ્યારે ખરેખર સ્થિતિ થાય ત્યારે એ સ્થિતિ જુદી હોય છે અને બ્રહ્મ જ્ઞાન ખાલી પરોક્ષ થતું હોય ત્યારેની સ્થિતિ જુદી હોય છે. ત્યારે પણ માની ન લેતા આવું. એટલે આજે આપણે પરોક્ષ જ્ઞાન સુધી તો જવાના જ છીએ અને પરોક્ષ 10 દિવસમાં પરોક્ષ જ્ઞાન કેવી રીતે થશે એ આપણે જોવાનું છે. તો તમે પેલું આપણે બેનર છે એમાં પરા અને અપરા, અર્જુનને 7મા અધ્યાયમાં પરા અને અપરાની પ્રકૃતિનું જ્ઞાન એટલે જગત શું છે અને પરમાત્મા શું છે, પ્રકૃતિ કોણ છે એનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી
બ્રહ્મજ્ઞાન નહીં થાય. આપણે તો ત્યારે પરોક્ષ જ થાય, પણ છતાંય જો જાણકારી હોય તો કંઈક મહેનત કરવાની પ્રેરણા થાય, પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા થાય, એ તરફ જાય અને થોડુંક આ જગત તરફનો મોહ જે છે એ મોહ ખોટો જે છે એ ઓછો થાય. આપણો હેતુ આ છે. તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ કીધું કે હે અર્જુન, મારી માત્ર આ જગતમાં 2 જ પ્રકૃતિ છે. એક પ્રકૃતિનું નામ છે પરા અને મારી બીજી પ્રકૃતિ છે અપરા. અપરા જે પ્રકૃતિ છે એ અત્યારે જે સંસાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ એના માત્ર રૂપો છે. એક અપરા કીધું એમાં બધું સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહો, નક્ષત્રો, વર્ષ, ઋતુઓ, પૃથ્વીની ફરવાની ગતિ, ચંદ્રને ફરવાની ગતિ, ગ્રહોને ફરવાની ગતિ, ગ્રહો પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યો થવા, પ્રાણીઓ થવા, પ્રાણીઓ મરવા, પ્રાણીઓ ઊભા થવા, બધું જે લડાઈઓ થવી, આ થવું તે થવું, એ રોગો થવા, રોગો ફાટી નીકળવા, લડાઈઓ થવી, વાવાઝોડા થવા, એ બધું જે છે એ એકમાત્ર અપરા પ્રકૃતિની અંદર જ થઈ ગયું છે. અને છતાંય બધામાં કાંઈ પણ જેમાં પરમાત્માનું કાંઈ પણ થતું નથી, અસરે નથી થતી, એનું નામ અપરા છે. એક નાના એવા વાક્યમાં મહર્ષિએ કહી દીધું આ આખું કે હું તો માત્ર પડદો છું અને મારા પડદા ઉપર બધા ચિત્રો પડી રહ્યા છે. જેવી રીતે જનક રાજાએ કીધું કે હું છું અને મારા વડે આખું શરીર, આખું જગતનું નિર્માણ થાય છે અને એનું વિસર્જન થાય છે. તો જનક રાજાએ જે કીધું અને જે મહર્ષિએ કહે છે એમાં કાંઈ ફેર નથી. મહર્ષિએ એટલું સરળતાથી કીધું છે કે આપણે સરસ રીતે સમજી શકીએ. અને જનક જે છે એ થોડુંક સમજવા માટે થોડુંક આપણે બુદ્ધિને કસવી પડે એમ છે. હવે જુઓ, મહર્ષિએ કીધું કે હું તો માત્ર પડદો છું, સિનેમાનો પડદો. આજે છે સિનેમા ગ્રહોમાં જે પડદો છે એની વાત છે. હું તો માત્ર પડદો છું સિનેમાનો, મારા ઉપર ચિત્રો પડ્યા કરે છે, પરંતુ મને કાંઈ અસર થતી નથી. હવે પડદો, હવે જુઓ પડદાનો દાખલો કેવી રીતે દીધો એ આપણે બરાબર સમજીએ કે પડદો તો ચોંટાડેલો એક સફેદ છે, એની અંદર કોઈ પણ ડાઘો નથી, એકદમ સફેદ છે. એના ઉપર ચિત્ર પડે છે. એના ઉપર સમજો કે મારી અને બહુ તોફાનનું અને તલવારો ને બંદૂકોને ફૂટવાનું ચિત્ર પડ્યું. બંદૂકોથી ને બોમ્બથી ને એવા બધા ચિત્રો પડ્યા. એ ચિત્રો પડ્યા પછી બંધ થઈ ગયું. પછી પડદાને જોયો તો એમાં બંદૂકની એકેય ગોળી વાગી નહોતી કે બોમ્બ ફૂટ્યો તો એના કોઈ ચિત્રા વિરાયેલા નહોતા કે એને કાંઈ નહોતું થયું. તેનું કારણ ચિત્ર ગમે એટલું પડ્યું પણ પડદાને કાંઈ ન થયું. વાવાઝોડું ને વરસાદનું મોટું ચિત્ર પડ્યું, વરસાદ વરસ્યો ધોધમાર અને ચિત્ર બંધ થઈ ગયું. પડદો તો એવો નહીં હોય. અગ્નિનું ચિત્ર પડ્યું, આગ લાગી અને દોડા દોડીને બંબા આવ્યા ને પાણી છાટ્યા, આ કર્યું તે કર્યું ને એવું ચિત્ર આવ્યું. ચિત્ર બંધ થઈ ગયું. પડદો તો એવો નહીં હોય.
હોવી જોઈએ કે પડદાને કાંઈ અસર થતી નથી, પણ ચિત્રો ગમે એવા લાવું, ગમે એવા થાય, એની સાથે પડદાને કાંઈ લેવા દેવા નથી. તો ચિત્રો એટલે આ સંસાર અને પડદો એટલે પરમાત્મા, વ્યાપક પરમાત્મા. જો પડદો ન હોય તો ચિત્રો શક્ય નથી. જો પડદો ન હોય તો જો પડદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારના ચિત્રો શક્ય નથી. જો પરમાત્મા ન હોય તો સૃષ્ટિ શક્ય નથી. જો પરમાત્મા ન હોય, વ્યાપક અસીમ, તો સૃષ્ટિ શક્ય નથી. પરમાત્મા છે તેથી સૃષ્ટિ છે, ને સૃષ્ટિ છે એટલે જ પરમાત્મા છે. પરંતુ પરમાત્મા સૃષ્ટિની સાથે પરમાત્માને કોઈ સંબંધ નથી. ગમે જેમ પડદો ભીંજાતો નથી, સુકાતો નથી, કંઈ થતું નથી, છતાં ચિત્રો પડદા ઉપર જ છે. એવી રીતે પરમાત્મા વ્યાપક છે, સર્વત્ર છે, સર્વ કાળે છે, કોઈ જગ્યાએ ન હોય એવું નથી. અને એના આધાર ઉપર આખી સૃષ્ટિ આ બધી ચાલી રહી છે, છતાંય એમાં કંઈ નથી. એટલે આપણે એક વસ્તુ સમજી ગયા બરાબર કે જે પરાપ્રકૃતિ જે કીધી છે એ પરાપ્રકૃતિ પરમાત્મા છે, અને અપરાપ્રકૃતિ છે એ જે છે એ આ સૃષ્ટિ છે. જે તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ વાળી, જે ત્રણ ગુણો વાળી જે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી તત્વનું મિશ્રણથી જે જગત બન્યું છે, જે સૂર્ય પણ એ રીતે બન્યો છે, જે ગ્રહો એ રીતે બન્યા છે, જે પૃથ્વીઓ એ રીતે બની છે, ને પૃથ્વી ઉપર જે કંઈક મનુષ્યો ને પ્રાણીઓ બન્યા છે, આ પાંચ તત્વનું મિશ્રણ છે એ છે અને છે. એને અપરાપ્રકૃતિ કીધી. અને પરાપ્રકૃતિ આ બે પરા અને અપરાપ્રકૃતિના યોગથી આખું બ્રહ્માંડની અંદર વિશ્વ છે. એક એક શબ્દને બરાબર સમજ્યો. હવે આપણા ઋષિ મુનિઓએ પરાપ્રકૃતિને શિવ સ્વરૂપ કીધા અને અપરાપ્રકૃતિને શક્તિ સ્વરૂપ કીધા. કારણ કે શિવ અને શક્તિથી જ જગત ઉત્પન્ન થયું, પણ મનુષ્ય રૂપે નહીં, પણ હાથ પગને આ રીતે નહીં. અને અત્યારે સંસારમાં પણ નર માદાથી જ એનો પોતપોતાનો સંસાર રચાય છે. એ એક પ્રકૃતિનો ધર્મ છે, ઈચ્છાથી નથી. પ્રકૃતિમાંથી જ એક પ્રકારનો આવેગ આવે છે અને એમાંથી જ વંશવૃદ્ધિઓ થાય છે. એ અપરા પ્રકૃતિમાં છે. અપરા પ્રકૃતિમાં ત્રણ ગુણો છે, તમોગુણ, રજોગુણ ને સત્વગુણ છે. એ ગુણના એક અમુક અંશના ભાગમાંથી એમાં એક વાત્સલ્ય, વંશવૃદ્ધિ અને સ્વરક્ષણ
વાત્સલ્ય, વંશવૃદ્ધિ અને સ્વરક્ષણ એ પ્રકૃતિમાં છે. કોઈ પ્રાણીની બુદ્ધિથી એ વસ્તુ થતી નથી, કોઈ પ્રાણીની ઈચ્છાથી એ વસ્તુ થતી નથી, પણ એ ઓઢી લે છે. બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે. એક દાખલામાં 3 વસ્તુ આવી જાય છે, એવો એક દાખલો તમને દઉં. સુઘરી, જે સુઘરી એટલે સારા ઘર બનાવવા વાળી એક પક્ષી. હવે એ પક્ષી જ્યારે એને ઈંડા મૂકવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યાર પહેલા એ માળો બાંધવાનું શરૂ કરે છે. હવે ક્યાંય ભણતરમાં, સુઘરીના ભણતરમાં ક્યાંય આવતું નથી કે હવે મારે ઈંડા મૂકવા છે, એના માટે સ્વરક્ષણ, એના રક્ષણ માટે થઈને મારે કંઈક કરવું જોઈએ, એવું કોઈ એને ભણાવતું નથી. કે એ પક્ષીની કોઈ માં હોય અને એને અગાઉ કહી ગઈ હોય કે તમે તારે જ્યારે આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે તું આમ કરજે, તો એ સ્વરક્ષણ આવ્યું ક્યાંથી? ઈંડા મૂકવાનો સમય પહેલા એ માળા બાંધવાની શરૂઆત કરે છે. એટલે પોતાના બચ્ચાનું સ્વરક્ષણ અને પોતાનું સ્વરક્ષણ કેવી રીતે કરવું એ એનામાં પ્રકૃતિમાંથી આ ગુણ ઊભો થયો. કોઈ શીખવાડ્યું નથી. હવે ચાલો માળો બનાવ્યો. કેવો માળો બનાવે છે કે કોઈ એવું ઝાડ હોય અને એ ઝાડની બટકણું ન હોય. એ ઝાડ એવું પસંદ કરશે કે એની ડાળી બટકણી ન હોય, વાવાઝોડું ગમે એટલું આવે તો બટકે નહીં. એવા જે બાવળ હોય, આંબલી હોય, એવા જે ઝાડ જે બટકણા ન હોય ને ચીકણા હોય, ગમે એટલું વાવાઝોડું આવે તો એ તૂટે નહીં, એવું ઝાડ પસંદ કરશે. અને એની ડાળીઓ કોઈ અવાવરું કૂવામાં લટકતી હોય તો કોઈ સાપ કે કોઈ પણ બીજું આવીને એના ઈંડાને હેરાન ન કરે. બધા પક્ષીઓના માળા કરતાં એનો માળો સર્વોત્તમ હોય છે. તો હવે એ જે માળો બનાવ્યો જે પક્ષીએ, એની માએ એ માળો શીખવાડ્યો નથી. એના બાપે એ માળો કેવી રીતે બનાવવો એને ખબર નથી. એટલે સ્વરક્ષણ આવ્યું, વાત્સલ્ય આવ્યું, માળો બનાવવાનું અને સાચવવાનું વાત્સલ્ય આવ્યું અને સ્વરક્ષણ આવ્યું. બીજું ત્રીજું શું કીધું તું મેં? સ્વરક્ષણ, વાત્સલ્ય, વંશવૃદ્ધિ. આ ત્રણેય વસ્તુ તમે જોઈ શકી. એને કોઈ શીખવાડ્યું નથી, પ્રકૃતિમાંથી ઊભું થયું. આ ત્રણેય વસ્તુ પ્રકૃતિમાંથી ઊભી થઈ. એટલે આ પ્રકૃતિમાં આ ગુણ છે અને આ રીતે જ સૃષ્ટિ જે આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ એવી સૃષ્ટિ અગાઉથી કેટલા કાળથી, જ્યારથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી આ રીતે જ આપણે છીએ. આપણે વ્યાજીશું 200 વર્ષ પછી અહીં કંઈક બીજું છે. આ ઘટમાળમાં કોઈ ફેરફાર નથી. અહીં કેટલી લડાઈઓ થઈ ગઈ છે આ જમીન ઉપર
પછી કેટલાય બંગલા થઈ ગયા છે, કેટલા મહેલ થઈ ગયા છે, અને ત્યાર પછી ખેતરો થયા છે, અને કેટલાય ઉપજ થઈ છે, અને પછી પાછું આ થયું. અને હજી પણ હવે પછી 50 વર્ષ પછી કે 200 વર્ષ પછી પાછું ખેતર છે, અથવા તો કોઈ બંગલો હશે, અથવા તો કોઈ લડાઈ છે, ક્યાંક કબ્રસ્તાન હશે, ક્યાંક શમશાન હશે. આ ઘટમાળને કોઈ રોકી શક્યું નથી, ચાલી જ આવે છે. છતાં આપણે આ ઘટમાળને સાચી માની અને સ્થિર માની અને અત્યારે આપણે આ બધું વ્યવસાય કરી રહ્યા છીએ. તો આવી એક પ્રકૃતિ છે, અને એ પ્રકૃતિ પોતાના પ્રમાણમાં કરી રહી છે. એમાં તમે ક્યાંય ફેરફાર કરી શકો એમ નથી, તમારી તાકાત નથી, પરમાત્માની પણ નથી. એ પણ તમે જોઈ શકશો કે પરમાત્મા, મેં શું કીધું, હું એક પડદો છું, મારા ઉપર ચિત્રો પડ્યા કરે, એ નથી કાંઈ કરતા. પડદો છે એ પરમાત્મા છે. મહર્ષિએ ચોખ્ખી વાત કરી નાખી કે હું એક પડદો છું. મહર્ષિ એમ કહે છે કે હું પડદો છું એટલે શું? હું પરમાત્મા છું. અને ઉપર લેતો હા ઉપર લઈ ગયા, આ વાંચાય. હું આ શરીરને પ્રકાશમાન કરું છું, તેમજ જગતને પ્રકાશમાન કરું છું. એટલે હાથ પગ વાળો જનક નહીં. હું એક પડદો છું, તો જે સિનેમાનો પડદો નહીં, પણ આખા જગતમાં જે વ્યાપક છે એવો હું પરમાત્મા છું. અહીં પણ એમ જ કહે છે, જેવી રીતે હું એક આ શરીરને પ્રકાશમાન કરું છું, તેવી જ રીતે હું આખા જગતને પ્રકાશમાન કરું છું. તો એ જનક એમ બોલે છે કે હું અત્યારે પરમાત્મા છું. ક્યારે બોલે છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન ત્યાં પછી બોલે છે. હવે આપણે એ સમજવાનું છે આજે કે પરાપ્રકૃતિ શું છે. એટલે એ પરાપ્રકૃતિ શું છે એમ નહીં, પણ પરમાત્મા શું છે, મોરલી વાળો શું છે, હું કે છે. મોરલી છે, પિતાંબર પહેર્યું છે, બધું પહેર્યું છે, અને છતાં એવા અવસ્થામાં પોતે બ્રહ્મ રૂપે થઈને જે કહી રહ્યા છે એ આ કહી રહ્યા છે. અર્જુનને જે કહે છે કે હું આ છું અને પ્રકૃતિ આ છે. હવે જો આટલામાં સમજી જઈ તો પરમાત્માને ઓળખી જઈ, અથવા તો પરમાત્મા અત્યારે છે. એક શેરીમાં એક ભાઈ ચાલ્યા જતા હતા. એમાં એક બંગલામાં એને જવું હતું. બંગલાના દરવાજે ઊભા રહ્યા તો અંદર જોયું તો એના પગથિયા પાસે સાંકળથી એક કૂતરાને બાંધેલો હતો. બહારથી જોયું કે મારે અંદર કેમ જવું, કૂતરો બાંધેલો છે, સાંકળ લાંબી છે, અને હું જઈશ તો મને કરશે. આ ભય, આ કૂતરો લગભગ 15-20 મિનિટ ઊભો રહ્યો, અંદર જાતો નથી. એક બે માણસો શેરીમાંથી પસાર થાય છે કે આ ભાઈ આમનામ ઊભા રહે છે, અંદર જાતા જ નથી ને અંદરથી કોઈને બૂમ પાડતા નથી. આનું કારણ શું છે? એટલે એ ભાઈ જે શેરીમાંથી નીકળ્યા ને એણે એક બે વખત જોયું, એટલે એને કીધું કેમ ભાઈ તમે અહીં ઊભા છો, અંદર જવું છે તમારે તો જાઓ નહીં. એટલે કે હું કેવી રીતે જાઉં, કૂતરો ઊભો છે.
કૂતરો બેઠો છે સાંકળ સાથે. અરે ભાઈ, કૂતરો નથી, તો એ તો પથ્થરનો કોતરેલો છે. કૂતરો અને પથ્થરનો કોતરેલામાં ફેર કેટલી ક્ષણ થઈ. તરત વ્યો ગયો. કૂતરાનો ભય વ્યો ગયો. કૂતરો નથી, આ તો પથ્થર છે. તરત અંદર વ્યો ગયો. કૂતરો ક્યારે દેખાણો અને પથ્થર ક્યારે દેખાણો? એક ક્ષણમાં. તમને આ જગત જે દેખાય છે અને જ્યારે પરમાત્મા દેખાય છે, એક ક્ષણમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. એક જ ક્ષણ થાય છે. તરત વ્યો ગયો અંદર. ઘરમાં તરત વ્યો ગયો. કારણ કે આ તો કૂતરો નથી, આ તો પથ્થર છે. આ બુદ્ધિની અંદર જ્યાં સુધી કૂતરો છે ત્યાં સુધી આ બધા ફાફા મારી છે. પણ જ્યારે પથ્થર દેખાશે ને તમને, ત્યારે એમ થશે, ઓહો, હું આટલો બધો બીનો. આમાં જાતો નહોતો. આ પથ્થરની બીકે હું અંદર નહોતો જતો. એક ક્ષણ આ પરા પ્રકૃતિને ભગવાનને જાણવો હોય તો જો તપ કરશો તો એક ક્ષણ પછી વાંચવીને આ પરમાત્મા છે, આ પરા પ્રકૃતિ પરમાત્મા છે. અપરા પ્રકૃતિ એ પ્રકૃતિ છે, દેવી છે, ભગવતી છે. જે શિવલિંગની અંદર જે અર્ધ નારેશ્વર જે કહેવામાં આવ્યું છે એ આ છે. અડધું શરીર સ્ત્રીનું છે, અડધું શરીર પુરુષનું છે. એ આ છે. આ બંને છે. આ બંને માંથી આ હોવાને કારણે આ છે, આ હોવાને કારણે આ છે. આજે જે જગત છે અત્યારે વર્તમાનમાં, જે આખા બ્રહ્માંડની અંદર આપણું જે વિશ્વ છે એ આ બેને કારણે છે. શિવ અને શક્તિ જેને કહેવામાં આવી છે, જે પરમાત્મા અને શક્તિ જે છે એ આ છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આનું વર્ણન બહુ સરસ કર્યું છે. પણ આટલું ભાર દઈને તમે એમાં સમજવા માટે કોશિશ નથી કરી. ગીતા તમારું જીવન છે. ગીતા એક આપણું જીવન છે. એટલે આપણું એટલે પૃથ્વીના કોઈ પણ મનુષ્ય ઉપર આખું જીવન સુધરી જાય. કેવી રીતે જીવવું? જો ગીતાના પ્રમાણમાં જીવો તો સાધના કર્યા વગર મોક્ષ મળી જાય. આ જીવનમાં, આ શરીરે. પણ બિચારો અર્જુને ન સમજી શક્યો તો આપણે તો ક્યાંય ના કરી. અર્જુનને 3 વખત ગીતા સાંભળવી પડી. 3 વખત અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી પડી. છતાં એને મોક્ષ મેળવવા હિમાલયમાં જવું પડ્યું. એટલે જેટલું સમજવું તો બહુ સારું છે, અઘરું છે. ગીતા 3 વખત અર્જુને સાંભળી, છતાં એને હિમાલયમાં જવું પડ્યું મોક્ષ મેળવવા. ઠીક છે, ચાલો હવે આપણે ભગવાનને સમજીએ અને પ્રકૃતિ માતાને સમજીએ. ભગવતી જે છે આ ભગવતી છે અને આ પરમાત્મા છે. આ શિવ છે અને આ શક્તિ છે. આ પાર્વતી માતા છે. તો એ
અનાદિ છે. હવે જુઓ, અનાદિ છે એટલે એની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ, પરમાત્માની શિવની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ એ કોઈ પણ કહી શકે એમ નથી. પરમાત્મા પહેલા કંઈ જ નહોતું, ત્યારે એ હતું, એ પરમાત્મા હતા. અને એનો પુરાવો છે આપણી પાસે કે ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, સૂર્ય પહેલા હું હતો. હે અર્જુન, સૂર્ય પહેલા હું હતો. હવે જો સૂર્ય પહેલા શું તત્વ હતું એમ આપણે વિચારીએ તો સૂર્ય, પૃથ્વી, ગ્રહો, નક્ષત્રો જે થયા એ કોઈ કાળે થયા, પણ તે પહેલા, ત્યાર પહેલા હું હતો. એટલે હું હતો એટલે કૃષ્ણ મુરલીવાળો યશોદાનો પુત્ર નહીં, પણ વ્યાપક બ્રહ્મ. આ સમજવામાં જ્યારે મુશ્કેલી પડે છે આપણે, એટલે મેં તમને પહેલે દિવસે કીધું કે આખી કથા 10 દિવસની પૂરી થાય ત્યાં સુધી હું ભગવાન શબ્દ વાપરું, કૃષ્ણ ભગવાન શબ્દ વાપરું કે કોઈ પણ દેવ દેવીનો શબ્દ વાપરું તો વ્યાપક સમજજો. હાથ પગવાળા, શંખચક્ર ગદાવાળા જો હું પરમાત્મા કહીશ અને પરમાત્માને તમે તમારી બુદ્ધિમાં શંખચક્રવાળા સમજજો તો એ આ વાતની સાથે બંધ બેસશે નહીં. આ જે જ્ઞાન છે એ વ્યાસ ભગવાનનું છે, આપણું નથી. વ્યાસ ભગવાનના જ્યારે જેને એમને પણ છેવટનું જ્ઞાન થયું ત્યારે એણે પરમાત્માને આ રીતે એને જોયા. સાકાર છે કે નથી એ વાદ વિવાદમાં પડવાનો નથી, અને છે એ તો હકીકત છે. એના એવા એવા સ્વરૂપો થયા. હવે આ યાદ આવ્યું છે તો થોડુંક કહી દઉં. અને સાથે એ તમને ઉપયોગી તો છે જ. વ્યાસ ભગવાન તો બ્રહ્મચારી હતા. સુખદેવનો દીકરો છે એ પાછા બધા જાણો છો. વ્યાસ ભગવાને છેલ્લું જ્યારે બ્રહ્મસૂત્ર લખ્યું પછી કંઈ લખ્યું નથી. એક સામાન્ય બુદ્ધિના માણસથી માંડી અને પ્રખર શંકરાચાર્ય જેવા અને એનાથી પણ ચડિયાતા બુદ્ધિશાળી, તીવ્ર બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોને સમજણ પડે એવા શાસ્ત્રોની રચના કરતા ગયા. અને એ આપણા માટે આજે આપણે એ જો વ્યાસ ન હોત તો આજે આપણે પશુ હોત, પશુ જેવા હોત. કારણ કે આપણને આ બધું જ્ઞાન એ આપી ગયા. ગીતા કોણે લખી? અર્જુન અને એ બે તો ન્યા એકબીજાના ત્યાં ક્યાં ચોપડા હતા, રથમાં ક્યાં ચોપડા હતા? ગીતા ન્યા થતી હતી, પણ વ્યાસ ત્યાં પોતાના આશ્રમમાં બેઠા બેઠા એ જે હતા એ આ ટીવીની જેમ ત્યાં પણ એ જોતા હતા અને સાંભળતા હતા, અને એણે ગીતા લખી અને આજે એ ગીતા આપણને ઉપયોગી છે. ગીતા પણ વ્યાસે જ લખી છે. એવી રીતે બધું લખ્યું, બ્રહ્મસૂત્ર લખ્યું, પછી અકળાણા ને આવું એક જ્યારે પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એટલી બધી અકળામણ થાય છે કે આ બધું અસત્ય છે અને સત્ય આ લોકો જાણતા નથી. ક્યારે હું આને કહું? જેમ એક દ્રષ્ટાંત છે કે જેમ સિંહ
નું બચ્ચું ઉછરીને ઘેટાના બકરામાં ઉછર્યું અને એ ઘેટું બચ્ચું એમ સમજી લીધું કે હું ઘેટું છું. તો પેલો સાચો સિંહ મળ્યો કે આ બિચારાને ખબર નથી કે હું સિંહ છું, આને ક્યારે સમજણ પડશે કે હું સિંહ છું. અને જે સિંહ અકળાય એમ બ્રહ્મનિષ્ઠ અકળાય છે કે આ લોકોને આ લોકોનું દુઃખ ક્યારે દૂર થાય. આ બ્રહ્મનિષ્ઠો જે છે બધા થઈ ગયા એ આમ થઈ ગયા કે હું બધું કાંઈક કહું, કાંઈક જાગો એમ. એવી રીતે વ્યાસ ભગવાનને લખાણ પૂરું કર્યા પછી પણ બહુ વકળાયા કે જે ભાવિ પ્રજાને હું તો નહીં હોઉં તો ભાવિ પ્રજાને કેવી રીતે ખબર પડશે. અને મારું આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પચાવે એવો કોઈ મારી પાસે શિષ્ય નથી કે પરંપરાથી ચાલે. એટલે મારું જ્ઞાન બધું અટકી જશે. આટલા બધા વ્યાકુળ થયા આ જ્ઞાનના ખાતર, એટલા બધા વ્યાકુળ થયા કે પછી એને શિવની આરાધના કરી. શિવની આરાધના કરીને શિવને પસંદ કર્યા કે મને સાકારમાં લાવવાની તારી શું જરૂર છે. તારી શું જરૂર પડી? કે પરમાત્મા આ જે બધું જ્ઞાન જે છે એ હવે મારું કોઈ પચાવી શકે એમ નથી અને ભવિષ્યમાં એ પરંપરામાં કોઈને બતાવી શકે એમ નથી. એવી કોઈ વ્યક્તિ મારી પાસે નથી. હું શું કરું? મારે કોને કેવું? એટલું લખી ગયો પણ હવે શું કરશું? હું શું કરીશ? મને આ જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે તે મને મારું જ્ઞાન પછી એવું મને આપો. આટલા બધા જ્યારે વ્યાસ ભગવાન વ્યાકુળ થઈ ગયા તારે કીધું કે તારાથી જો પુત્ર થશે તો જ તારું જ્ઞાનની પરંપરા ચાલશે, નકર અટકી જશે. તારા વડે તારાથી જો પુત્ર થશે તો જ થશે. તો કે પરમાત્મા એવું પાત્ર તો જોઈએ. આ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચવા માટે આ એક યોગ થયો. આ એક યોગ થયો આપણા સુધી પહોંચવા માટે કે હું જાણું છું કે તને આટલી બધી વ્યાકુળતા થશે અને એને માટે એક આખા બ્રહ્માંડની અંદર એક યોગ થઈ રહ્યો છે કે સ્વર્ગમાંથી એક અપસરા તારા વડે થઈને પુત્ર પણ થાય એટલા માટે સ્વર્ગમાંથી એક અપસરા આવશે. કારણ કે તારે એવું પાત્ર જોશે. આમ ગણો તો બહુ દૂરની વાત છે કે પારાશરથી માંડી અને આ આપણા સુધી કેવી રીતે પહોંચે ને એ ઠેઠ પારાશર, વશિષ્ઠ ઋષિનો દીકરો પારાશર અને પારાશરથી વ્યાસ અને વ્યાસથી સુખદેવ. હવે કેવી રીતે થયું કે અપસરા જે હતી દેવોની અપસરા, જ્યાં એક ઉચ્ચ કક્ષાનું પાત્ર હતું એને ખાસ જંગલમાં મોકલવામાં આવી અને વ્યાસ પણ એ જ જંગલમાં હતા. ત્યારે અપસરાએ કીધું કે હું આટલી બધી રૂપાળી, આટલી બધી સ્ત્રી શક્તિવાળી અને હું જો નીચે જઈશ પૃથ્વીલોકમાં તો લોકો મને કેવી રીતે રહેવા દેશે વ્યાસ સિવાય. તારે કીધું કે તું પોપટીનું શરીર ધારણ કરી શકીશ. દિવસે તું પોપટી હઈશ અને રાત્રે જ્યારે તને મળશે વ્યાસ ત્યારે તું સ્ત્રીનું શરીર ધારણ કરી શકીશ. માત્ર આ જ્ઞાન માટે થઈને
આ કેવું થાય છે એ તમે વિચારો. આમાં કોઈ મોહ કે કામ કે કોઈ બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં, પ્રવૃત્તિ નહીં, માત્ર જગતનું કલ્યાણ માટે આખી એક યોજના. અને વ્યાસને એને આ સંજ્ઞા કરવામાં આવી. ઋષિ ગયા ત્યારે રાત્રે ગયા અને શ્રી શરીરવાળા આ અપસરા હતી. બંનેનો મેળાપ થયો, બંનેએ વાત કરી. પણ વાત કર્યા પહેલાં એ કીધું કે હું એક જ રાત રહીશ. તમારા વડે મને જે પુત્ર થશે એ પુત્ર હું સ્વર્ગમાં એનો જન્મ આપીશ અને આટલા વર્ષનો થાય ત્યારે જ હું તમને એ પાછો આપીશ. જો આ શરત છે એટલે વ્યાસે એ શરત મંજૂર રાખી. બંને એક રાત મળ્યા અને તરત જ અપસરા ચાલી ગઈ સ્વર્ગલોકમાં. સ્વર્ગલોકમાં એને પુત્ર થયો અને બૃહસ્પતિએ એને બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્યું. અને પછી અમુક વર્ષનો થયા પછી વ્યાસ ભગવાનને એને સોંપી અને વહી ગઈ. માત્ર જગતના કલ્યાણ માટેનું જ આ કાર્ય. આજે પણ અત્યારે જ્યારે જેમ અત્યારે જનક રાજા બ્રહ્મનિષ્ઠ થયા, જનક રાજાને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું, ત્યારે એ આ શબ્દો બોલ્યા અને એટલા બધા અકળાય છે કે મારે આ કોને કહેવું? મને આમ થાય છે, મને આમ થાય છે, મને આમ દેખાય છે, પણ સામે પાત્ર હોય તો કહેવાય ને. સામે જનક રાજાની સામે અષ્ટાવક્ર હતા કે મને આમ થાય છે, હું આમ છું, આમ છું, આમ છું. એવી જ રીતે જે તમે ઇતિહાસ જુઓ કે નરસિંહ મહેતાએ કેટલા ભજન ગાયા અને ભજન લખી ગયા કે ભવિષ્યની પેઢીને આ ઉપયોગી થાય. એને ક્યાં જરૂર હતી? ગંગા સતીએ આટલા ભજન ગાયા, એને ક્યાં જરૂર હતી? એ આ ભવિષ્યની પેઢી માટે. જે લેખકો હતા એ લખી ગયા અને જે ગાયકો હતા, કવિત્વની જે સામદેનામાં શક્તિ હતી એ બધાને તમે અભ્યાસ કરો. ભવિષ્યની પેઢી માટે જેને લખતા ગયા છે. અને એક ક્રમ પણ એટલો બધો છે કે જ્યારે એને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એ માનો કે એ 70 વર્ષનો કે 60 વર્ષનો હતો અને ત્યાર પછી એનું આયુષ્ય જે છે એ 80 વર્ષનું છે, તો 20 વર્ષ સુધી બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી એનું શરીર રહે છે. એ જે 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ કે કોઈનું 10 વર્ષ, જે એનું બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી 10 વર્ષ કોઈનું શરીર રહ્યું છે, કોઈનું 20 વર્ષ રહ્યું છે, કોઈનું 15 વર્ષ રહ્યું છે. એ શા માટે રહ્યું છે? જગતના કલ્યાણ માટે. એ કોઈને કોઈ લખી ગયા છે, કોઈ કહી ગયા છે, કોઈ કહી ગયા છે. હવે આપણે આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન અહીં આપણે પીરસીએ છીએ અને એ આપણને ભવિષ્યમાં આપણને ઉપયોગી છે. આમાંથી એકને બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ જાય તો બસ છે. તો એ જગતનું કલ્યાણ કરશે. સત્ય છે. હવે અનાદિ છે એટલે એ તો વાત થઈ કે ક્યારથી એનું શરૂઆત થઈ એ ખબર નથી, એટલે એને અનાદિ કીધું. પરમાત્મા અનાદિ છે. સનાતન છે. સનાતન છે
એટલે આજે છે 5 વર્ષ છે અને વળી 2 વર્ષ પછી નથી અને વળી પાછું 3 વર્ષ પછી પાછું થાય છે, વળી પાછું 2 વર્ષ નહીં હોય અને પછી થાય છે એવો કટકા કટકા જેવું નથી. સનાતન છે. જ્યારથી પરમાત્મા એ અર્જુનને કીધું કે સૂર્ય પહેલાં હું હતો તે જ આજે છે અને તે જ પૃથ્વી નહીં હોય, સૂર્ય નહીં હોય, કાંઈ નહીં હોય તો પણ એ જે હતું તે જ હજી પછી પણ હશે. માટે એને સનાતન કહેવામાં આવ્યું છે. એવો પરમાત્મા છે જે સનાતન છે. પછી અદૃશ્ય, અદૃશ્ય છે. અદૃશ્ય છે એટલે આપણી દ્રષ્ટિથી બહાર છે. નથી એવું તો નથી. જો પડદો ન હોત તો ચિત્ર પડત કેવી રીતે? જો પડદો ન હોય તો ચિત્રો પડે કોની માટે? જો પરમાત્મા ન હોય તો સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાત કેવી રીતે? હમણાં તો થોડીક વાત કરી કે જો શિવ ન હોય તો શક્તિ જગતનું ઉત્પન્ન કરી શકે એમ નથી, અને જો શિવ છે અને શક્તિ ન હોય તો પણ જગત ઉત્પન્ન થઈ શકે એમ નથી. પણ શિવ અને શક્તિ બેયની જરૂર છે અને શિવ ને શક્તિ બે છે માટે જ અત્યારે આ જગત છે. એટલા માટે છે પણ છતાં એ અદૃશ્ય છે. પ્રકૃતિને આપણે જોઈ શકીએ. જગદંબા છે, શિવ અદૃશ્ય છે. જગદંબા હાજર છે. આપણે બધા જ્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસને જ્યારે જ્ઞાન થયું ત્યારે ઊંચો હાથ કરીને કીધું કે જગતમાં જેટલી સ્ત્રીઓ છે એ જગદંબા છે અને રામ અને કૃષ્ણ હું છું. ઊંચો હાથ કરીને કીધું જ્યારે એને જ્ઞાન થયું ત્યારે. એટલે બંને છે પણ આજે પરમાત્મા અદૃશ્ય છે અને શક્તિ છે. શક્તિ આપણે બધા આ શક્તિના રૂપો છીએ. ભલે પુરુષો હોય પણ છતાં પ્રકૃતિ વગર રહી શકીએ એમ નથી. પુરુષોનું જે શરીર છે, પુરુષોની જે તમામ જે શક્તિ છે એ પણ એક શક્તિ જ છે જે પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ વગર રહી શકીએ એમ નથી. માત્ર પરમ તત્વ જ એક જ છે કે જેમ પડદો કીધો કે પડદો અલિપ્ત જ રહે છે, પ્રકૃતિની સાથે લેપાતો નથી, એવી રીતે અલિપ્ત રહી અને આખું જગતનું સંચાલન કરી રહ્યો છે. કરતો નથી છતાં કરી રહ્યો છે. પ્રકૃતિમાં એક એવો આવેગ થાય છે કે થઈ રહ્યું છે પણ એની હાજરીથી. અવિકારી. હવે જુઓ, પ્રકૃતિમાં વિકાર આવે. ખાટું છે મીઠું થવું, કાળું છે ને ધોળું થવું, નાનું છે ને મોટું થવું, એ પ્રકૃતિમાં જોઈ શકીએ. આંબાની કેરી તો લીલી હોય, અંદર ખાટી હોય તો પાછી પીળી થઈ જાય. ખાટાશમાંથી મીઠાશ આવવી, નાનામાંથી મોટું થવું, જે કંઈક અત્યારે પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થાય છે એ પ્રકૃતિમાં છે, પરમાત્મામાં નથી. એટલે એને અવિકારી કીધા છે. સૂક્ષ્મ છે, સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મની તો વાત થઈ ગઈ કે અદૃશ્ય છે. અદૃશ્ય છે એ સૂક્ષ્મ છે. હવે સૂક્ષ્મની વાત તો સમજાવવા માટે મારે પાછી 1 કલાક જોઈશે. હરિહર સૂક્ષ્મ સમજાવવામાં લગભગ અત્યારે 8 થયા છે. 8:30 કદાચ સૂક્ષ્મની વાત સમજાવી શકાય એમ છે.
સૂક્ષ્મ અને પ્રકાશ મૂકી દે. હવે સૂક્ષ્મ સમજાવું, ભલે આપણી પાસે થોડાક દિવસ તો છે. દીપિકાબેન, સૂક્ષ્મ સમજાવો. હવે જુઓ, આપણે એક સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ એટલે રાઈનો દાણો, અને રાઈના દાણાના કંઈક ભાગ કરો તો એને સૂક્ષ્મ કહેવાય. પણ રાઈના દાણાના 1,00,000 ભાગ કરો તો અતિ સૂક્ષ્મ કહેવાય. પણ ઈ સૂક્ષ્મતા આ પરમાત્મામાં આવતી નથી. સૂક્ષ્મ પ્રકાશને જરા નો દાખલો લેવો પડે એમ છે, પણ પ્રકાશ એ સૂક્ષ્મ છે એમ નહીં, માની લેતા નહીં. પણ સમજાવવા માટે મારે પ્રકાશને લેવું પડે એમ છે. આ કેવું બધું બહુ છે? બરાબર છે, બરાબર છે, ઠીક. એક બેટરી જરાક જોરદાર હોય અને આપણે હાથ ઉપર અંધારામાં હાથ ઉપર બેટરીનો પ્રકાશ પાડી અને અંધારું હોય તો આ સામેના ભાગમાં આપણને લાલ અને આંગળા અને હાડકા દેખાય છે. હવે પ્રકાશના જે કિરણો છે અને જે મારી હથેળી છે, મારી હથેળી રજકણોના સમૂહથી બની છે. જે મારી હથેળી જે ચામડીના કણોનો સમૂહ એટલે ચામડી બની છે. અંદર જે છે તે પણ કણોના સમૂહથી બધું થયું છે. હવે એ જે કણો જે છે એ કણો, બે કણોની વચ્ચે જે ભાગ છે એ આ મારી બેટરીનો પ્રકાશ એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે કે એ કણો ને વચ્ચેના જે ભાગમાંથી પસાર થઈ અને અહીં દેખાય છે. જેમાંથી પસાર નથી ત્યાં એ વસ્તુ દેખાય છે. સમજણ? આ બેટરીના સૂક્ષ્મ જે તેજના કણો કેટલા સૂક્ષ્મ છે કે આ જે કણો જે છે એની અંદરના જે બે કણોની વચમાં જે ભાગ છે, જો ન સમજાય તો હજી એક બીજો દાખલો દઉં કે રેતીના કણનો એક પ્યાલો ભરો, ઝીણી રેતીનો એક પ્યાલો ભરો આખો, એમાં પાણી ભરો તો પાણી ભરાઈ ગયું. તો પાણી ભરાઈ ગયું તો પાણી રેતીનો કણ તો આખો પ્યાલો ભર્યો તો પાણી કેવી રીતે અંદર ગયું? પ્યાલો તો પાણીનો ભરેલો હતો છતાં પાણી અંદર ગયું. તો એ જે રેતીના કણોના વચ્ચેની જે ગેપ છે એમાં પાણી સમાયું. તો રેતીના કણ કરતા પાણી સૂક્ષ્મ થયું. આના જે કણો કરતા આ કિરણ જે સૂક્ષ્મ થયું. જે પદાર્થ છે, બરાબર છે, સામે જે પદાર્થ છે એ પદાર્થના જે પરમાણુઓ છે એ પરમાણુઓની જે વચ્ચે જે ગેપ છે એના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ હોય તો સામી વસ્તુ દેખાય.
એ વસ્તુ સમજાય. હવે જે બેટરીનો પ્રકાશના કરતા જો એક્સરેના કિરણો ફેંકો તો તમને ચોખ્ખું હાડપિંજર દેખાય. તો બેટરીના જે કિરણો જે છે એના કરતાં એક્સરેના કિરણો એના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ થયા કે એ સામે બધું દેખાય છે. પણ આ તો પ્રકાશની વાત છે. પણ જે પ્રકાશ હોય કે ન હોય કોઈ પણ વસ્તુ, દાખલા તરીકે હવે એ બેટરી કરતાં એટલું તમે સમજો કે રેતીનો પ્યાલો ભર્યો હતો એના કરતાં સૂક્ષ્મ પાણી હતું કે પાણી અંદર સમાઈ ગયું. એવી જ રીતે બેટરીના કિરણો જે હતા એના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ એક્સરેના કિરણો હતા એટલે એ સામે દેખાય છે. પણ હવે આ દિવાલ છે અને દિવાલની સામે તો આ દિવાલની સામે કોઈ કિરણો જાય તો એ એક્સરેના કિરણો કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ કહેવાય. તો તમે કાચવાળો રૂમ હોય અને દિવાલવાળો હોય અને એરટાઈટ કરી દો અને એની અંદર તમે બેસો અને તમે મોબાઈલ લ્યો તો મોબાઈલના જો તમને કિરણો સંભળાતો હોય તો એ જેને મોબાઈલમાંથી એના જે કિરણો પસાર થાય અને તમારા કાન સુધી જો પહોંચતા હોય તો કાચને અને દિવાલને વીંધી અને એ આવ્યા એટલે એક્સરેના કિરણો કરતાં પણ તે મોબાઈલના કિરણો વધારે સૂક્ષ્મ બન્યા. હવે મોબાઈલના કિરણો જે છે એના કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ શું છે કે આખું જગત એમાં છે અને જગતની કોઈ પદાર્થથી પરમાત્માથી ન હોય એમાં અને બહાર એવું નથી. એટલે એ સમજાવવા માટે ભગવાને આપણને ગીતામાં કહ્યું છે આ સૂક્ષ્મતાની વ્યાખ્યા, પણ કોઈ એના ઉપર ધ્યાન દેતું નથી. સૂક્ષ્મતાનો અર્થ સમજવા માટે ગીતામાં ભગવાને 2-3 જગ્યાએ કીધું છે, પણ એ સૂક્ષ્મતા કઈ અને કેવી રીતે એને કોઈ સમજ્યું નથી. હવે જુઓ, ભગવાને ગીતામાં એમ કીધું છે દેહથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો છે. દેહથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોથી સૂક્ષ્મ અહંકાર છે, અહંકારથી સૂક્ષ્મ મન છે, મનથી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે અને બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ હું છું, પરમાત્મા છે. એટલે હવે જે આ સૂક્ષ્મતાનો જે એકબીજાથી થર દેહથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો છે, એટલે સૂક્ષ્મતાની હદ આનાથી સૂક્ષ્મ વધારે આ સૂક્ષ્મ, આનાથી સૂક્ષ્મ આનાથી સૂક્ષ્મ આ છે. છેલ્લે એણે કીધું કે એનાથી પરમાત્મા છે. ભગવાને કીધું એનાથી સૂક્ષ્મ બ્રહ્માંડમાં બીજું કાંઈ છે નહીં. એટલે અહીં જે કીધું છે આ જે સૂક્ષ્મ છે, આ 5 નંબર જે સૂક્ષ્મ છે એનાથી સૂક્ષ્મ બ્રહ્માંડમાં બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. હવે આ સૂક્ષ્મ એમ કે છે કે પરમાત્મા અદૃશ્ય છે. અદૃશ્ય શું કામ છે? કારણ કે અતિ સૂક્ષ્મ છે. પરમાત્મા અદૃશ્ય છે એટલે અતિ સૂક્ષ્મ છે. અતિ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે આપણી આ આંખ જે છે એ જે સૂક્ષ્મતાની મર્યાદાથી વધારે સૂક્ષ્મ હોવાથી આપણે એને પરમાત્માને જોઈ શકતા નથી. પરમાત્માને જોઈ શકતા નથી એનો અર્થ એવો નથી કે પરમાત્મા નથી. જો પડદો ન હોય તો પિક્ચર પડે જ નહીં. સત અસતથી પર છે. સત અને અસતથી પર છે. સત
એટલે આપણે એમ કહી કે સત્ય અને અસત્ય, સત અને અસત એટલે સત્ય અને અસત્ય. સત્ય અને અસત્ય જે છે એ જ્યાં સુધી જગત છે ત્યાં સુધી છે દ્રષ્ટિમાં. પણ મારું જે સ્વરૂપ છે, હું અત્યારે પરમાત્મા સ્વરૂપ છું, તો મારે સત્ય અને અસતની હારે કોઈ સંબંધ નથી. કારણ કે હું તો આખા જગતથી પર છું. જેમ પડદો લેપાતો નથી, ગમે એટલા વાવાઝોડા થાય તોય, એવો જ હું પરમાત્મા છું. અને હું પરમાત્મા હોવાથી મારી સાથે કોઈ સંબંધ નથી બીજા જગતના. જગતમાં સત અને અસત છે, મારામાં સત અને અસત છે નહીં. વ્યાપક, વ્યાપક એટલે બ્રહ્માંડમાં ક્યાં નથી. બ્રહ્માંડ અસીમ. અસીમ જો શબ્દને બરાબર બુદ્ધિથી વિચારશો તો અસીમ એટલે જેની સીમા નથી તેવું. હવે જેની સીમા નથી, વિચારી જ જાઓ, વિચારી જ જાઓ. 500 વર્ષ વિચારશો તો એની સીમા નહીં આવે. એટલે પૂર્ણ કીધું છે, પૂર્ણ છે, પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી લેવાય એમ નથી. પૂર્ણ લઈને મૂકો ક્યાં? શું છે? ના, પેલું વ્યાપક એટલે વ્યાપક છે, ક્યાંય નથી એવું નથી. આ આંગળી છે, આંગળીમાં છે, નખમાં છે, નખની અંદર 1000નો ભાગ કરો એ અહીં છે. એટલે વ્યાપક છે. પછી સમજાય છે. પછી મારે એ બોર્ડમાં થોડુંક સમજાવવું પડશે, કારણ કે બોર્ડમાં અત્યારે જરૂરી છે પેલું વાક્ય. હલો, સ્થિર છે, અસ્થિર તો થઈ શકે કેવી રીતે? કે જે સીમા હોય, સીમાથી બહાર કાંઈક હોય તો હલબલે. ઉપર નથી, નીચે નથી, આગળ નથી, પાછળ નથી, કોઈ જગ્યાએ અસીમ છે. એટલે સ્થિર જ છે, અગ્રાહ્ય છે. તમે પોતે પરમાત્મા છો, તમે પરમાત્માને કેવી રીતે પકડો? અગ્રાહ્ય, જેને તમે પકડી ન શકાય તેવું. આવું વ્યાપક પરમાત્મા છે, એને અગ્રાહ્ય છે, એને પકડી ન શકાય તેવું છે. અગ્રાહ્ય, અશ્રુત, પરમાત્માને સાંભળી શકાય એવા નથી. આ જે શિવ છે ને, બહુ જોરદાર છે. શિવ ક્યાંય પકડાય નહીં. શક્તિ બિચારી પકડાઈ ગઈ. શક્તિ આપણે છીએ, શિવ પકડાતો નથી. છે ખરો, પણ એવો અદૃશ્ય થઈને બેઠો છે, પકડાતો નથી. એને પકડી કેવી રીતે શીખી છે? એટલે આપણે જોઈ શકતા જ નથી. અને પકડવો કેમ? પકડે કોણ? તો એને પકડ્યો કહેવાય, કારણ કે બધી છે. ચોર અને પોલીસ બે એક જ છે. અરૂપ, અરૂપ, અરૂપ. આ ઘડિયાળ છે તો મારાથી દૂર છે, તેથી હું એને ગોળ છે, આવી બ્લુ પટ્ટી છે, પછી આવા કાંટા છે, જોઈ શકું. એ રૂપ, એનું રૂપ મેં જોયું ઘડિયાળનું. આ બે પ્યાલાનું રૂપ જોયું, એની માથે વાટકાનું રૂપ જોયું. પણ જો હું એનાથી દૂર હોઉં તો હું એનું રૂપ જોઈ શકું. પરમાત્મા તો અસીમ છે, તો એનાથી બહાર હું કેવી રીતે જાઉં? બહાર જવાની કોઈ જગ્યા જ નથી. ક્યાં ઊભો રહીને આખા
આવડા મોટા રૂપને જોઉં અને ઊભો જાઉં બહાર જાઉં તો હું જીવિત જ ન હોઉં, કારણ કે પરમાત્મા વગર તો જીવાતું જ નથી. એટલે અરૂપ છે. અરૂપ છે એટલે આપણે જોઈ શકીએ, એમને રૂપ છે જ અસ્પૃશ્ય છે, અસ્પૃશ્ય છે. પરમાત્મા તો છે જ, અત્યારે હાજર છે. તમે પરમાત્મા છો, તમે પરમાત્મા સ્વરૂપ છો, તો હવે પરમાત્માને અડો કેવી રીતે, સ્પર્શ કેવી રીતે થાય? જ્યાં છે ત્યાં જ સમજાય છે ને. સ્પર્શ સ્પર્શ કરી શકાય એમને અસ્પૃશ્ય છે, એટલે સ્પર્શ છે છતાંય અસ્પૃશ્ય છે, અચળ છે. ચળ એક જગ્યાએ છે ને બીજી જગ્યાએ જઈ શકે એમ છે તો એને ચળ કહેવાય. પણ જે છે એમને જ છે, મહાસાગર છે પરમાત્મા. કાળથી પર છે, કાળથી પર છે. કારણ કે અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, હું સૂર્ય પહેલા હતો, તો હવે કાળની ગણતરી ન્યાય ક્યાં કેલેન્ડર આપણું કામ કરે? આપણું કેલેન્ડર ન્યાય ક્યાંથી કામ કરે? સૂર્ય હતો અને આજી પૃથ્વી નહીં હોય તો હું હોઈશ, એટલે કાળથી પર છું. નિરાકાર છું, હું નિરાકાર છું. ભગવાન એમ કહે છે કે હું નિરાકાર છું. એ ક્યાંય એનો આકાર તો ને દૂરથી જોઈ શકીએ તો આકાર હોય. નિર્ગુણ છું, નિર્ગુણ છું. આ એક બહુ મહત્વની વાત છે. આમાં ગુણ છે, તમો ગુણ, રજો ગુણ, સત્વગુણ જે છે એ પરમાત્મામાં નથી પણ પ્રકૃતિમાં છે. શિવમાં નથી પણ શક્તિમાં છે. અને એ છે માટે જ તેમાંથી જગત ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. અક્રિય છે. હવે જુઓ, અક્રિય શબ્દ આગળ તમારે 10 દિવસ સુધી બહુ યાદ રાખવો પડે એમ છે કે એ પરમાત્મા શક્તિ અને શિવ બંને એક સાથે યોગ છે અને કાયમને માટેનો યોગ છે. અને અક્રિય એટલે કંઈ પણ કરવાની શક્તિ એનામાં ન હોવા છતાં, શિવમાં ન હોવા છતાં પણ શક્તિના યોગથી શક્તિમાં એક એવી પ્રકૃતિ એવી ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, એનાથી આ બધું જગત છે. અક્રિય હોવા છતાં એનો દાખલો તમને કેવી રીતે તો એક લોહચુંબક છે. લોહચુંબક ને લોખંડના કણોને આકર્ષવાની શક્તિ છે. પણ લોહચુંબકનો જે એક પીસ છે એ પીસ અક્રિય છે. લોખંડનો એક પીસ છે એ પીસ અક્રિય છે. એને હું મૂકું, લોખંડનો પાવડર હોય અને એની વચમાં હું મૂકું તો લોખંડના જે પીસ હતો એણે કાંઈ કર્યું નથી, પણ છતાં એને ખેંચાય અને બધા લોખંડના પરમાણુ એની પાસે ભેગા થઈ ગયા. અક્રિય હોવા છતાં એમાં ક્રિયા એક ઉત્પન્ન થઈ. એ ક્રિયા કોનામાં ઉત્પન્ન થઈ? લોખંડના કણમાં. લોખંડનો એક કટકો અક્રિય હોવા છતાં એની હાજરીથી લોખંડના પરમાણુઓમાં પાવડરમાં એક ક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ. એવી જ રીતે પરમાત્માની હાજરીથી એ પ્રકૃતિમાં એક ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. એ આ જગત. અપરિવર્તનશીલ. એ તો વાત થઈ કે પરમાત્મામાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. જેવા છે પ્રકૃતિમાં છે. પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન છે પણ આમાં પરિવર્તન નથી.
જેવો પરમાત્મા છે એવા ને એવા જ છે, કરોડો વર્ષથી, કોઈ ફેરફાર નથી. સ્વયં પ્રકાશિત છે ને નિર્લેપ છે. હવે જુઓ એક બીજી વાત છે. હવે પ્રકાશિત છે, કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ એકબીજાથી પ્રકાશિત છે. ત્યારે આ બધા જે ઝાડ છે, થડ છે, જે કંઈક વસ્તુ છે એ પરમાત્માથી પ્રકાશિત છે. હવે પ્રકાશિત શબ્દ શાસ્ત્રમાં વપરાય છે, એટલે પ્રકાશ એટલે અંજવાળું નહીં, એમાં ચેતન આવવું, એને પ્રકાશિત કહેવાય છે. હું બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરું છું એમ ઘણી જગ્યાએ આવે છે ઉપનિષદોમાં. હું અહંકારને પ્રકાશિત કરું છું એમ આવે છે. તો પ્રકાશિત કરવું એટલે એનામાં તેજ ઊભું કરવું નહીં, પણ એમાં પોતાની હાજરીથી એનામાં એના જેવી એક ક્રિયા ઉત્પન્ન થવી, એટલે પ્રકાશ કહેવાય છે. પ્રકાશ એટલે અંજવાળું નહીં, પ્રકાશ એટલે એનામાં એક ક્રિયા ઉત્પન્ન થવી. હું બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરું છું, હું અહંકારને પ્રકાશિત કરું છું, હું શરીરને પ્રકાશિત કરું છું એમ કે છે. એટલે આ પ્રકાશિત નિર્લેપ, એ તો વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ વરસાદ આવે તો પડદાને કાંઈ થતું નથી, અગ્નિ લાગે તો પડદાને કાંઈ નથી થતું. ગમે એટલા વાવાઝોડા થાય તો પરમાત્માને કાંઈ છે નહીં. ગમે એવા ધરતીકંપો થાય તો પરમાત્માનું જે અખંડ વ્યાપક પરમાત્માની અંદર વિશ્વ કેવડું, પરમાત્માની અંદર વિશ્વ કેવડું. વિશ્વ એક મોસંબી કરતા પણ નાનું. કદાચ એમ કહી બહુ બહુ મોટું કરવું હોય ને તો તમે ખાલી આ ચીકુ જેવડું કહી શકો. પરમાત્માની સામે વિશ્વ એક ચીકુ જેવડું કહી શકાય. હવે એવડાની અંદર સૂર્ય છે, એની અંદર ગ્રહો છે, નક્ષત્રો છે, તો એની અંદર આપણી પૃથ્વી કેવડી. પરમાત્માની સરખામણીમાં જો લીંબુ જેટલું વિશ્વ હોય કે ચીકુ જેટલું હોય તો એની અંદર જો એવડું જ હોય તો પછી એની અંદર આપણી પૃથ્વી કેવડી. તો હવે એ પૃથ્વી એવડી એ પૃથ્વી હોય તો કેટલી? ચણા કરતાં નાની. ચણા કરતાં નાની જો પૃથ્વી હોય તો એની અંદર ભારત ક્યાં? અને એની અંદર ભારતને જોવા બેસો તો એમાં પાછું ગુજરાત ક્યાં? અને ગુજરાતને જોવો તો પછી એની અંદર સુરત તો ગોઈતું જડે નહીં. અને સુરત જો ગોઈતું ન જડે તો એમાં હું ક્યાંથી જડું? આ વાત છે, આ વિશ્વ છે. એટલે જ ભાઈ એમણે કીધું કે મને સુખદેવ આપો, તો કોક હવે પછી કહે કે દુનિયા જગતને કંઈક સમજાવે. એટલે વ્યાસ ભગવાનને એ સુખદેવ આપ્યો. ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે. આપણે હજી પરમાત્માને પરોક્ષ રીતે જાણ્યા. પરમાત્માના ગુણ દોષ સત્ય જે છે તે શંખચક્ર ગદાવાળા નહીં, પણ જે પરમાત્મા વ્યાપક છે, જે પરમાત્માથી આખું જગત વ્યાપક છે, જે પરમાત્માથી આખું જગત સર્જન થાય છે, વિસર્જન થાય છે, એ જગતમાં જે પરમાત્મા કાર્યશીલ છે તે પરમાત્માને આજે પરોક્ષ રીતે આપણે જાણ્યા. આવતીકાલે આપણે પ્રકૃતિને જાણશું, અને પ્રકૃતિ પછી જાણ્યા પછી હવે સદૈવ આપણે જનક રાજાએ
જે કીધું કે એને અનુભવ થયો છે કે હું આખા જગતને પ્રકાશું છું, તો કેવી રીતે પ્રકાશી છે એ આપણે જાણી લઈશું કાલે. ચાલો, હરિઓમ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહવીર્યં કરવાવહે તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ મા દ્વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ. સ્વામીજી જ્યાં સુધી નીચે ઉતરે ત્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિ પોતાનું સ્થાન ન છોડે અને ભોજન દરેક વ્યક્તિ આ ભોજન પ્રસાદ લેવાનો છે. ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. અને પ્રથમ ભોજન લેવા માટે બહેનો જાય તો સૌથી પહેલાં સ્વામીજી નીચે ઉતરી જાય ત્યાં સુધી કોઈ જાતની ઉતાવળ વગર શાંતિથી પોતાના સ્થાને આપ લોકો બેઠા રહેજો. હરિહર.